कटक जिलापाल ऑफिस से दिन कौन होइथिला केजानी दीर्घ 2 घंटा धरी जिलापाल फाइल कामरे पूरा व्यस्त रहिथिले। एपरिकी तांको चैम्बर को किए पशिले न पशिले किछि भी जानि पारु नथिले। एही समय रे तांकर फोन रिंग हैला। प्रथम थर उठाइले नाही, पुणी थरे रिंग हैला। न देखिकी फोन उठेइले। हेले सेपटू किए कौन कहिला केजानी एकदम स्तब्ध होई गले। सीधा उठी पड़ी ड्राइवर को कहले कि गाड़ी काढ़, आउ गाड़ी रे बसी सीधा भुवनेश्वर मुहाइले। किछि बाट जिबा परे एक आलिशान घर आगरे गाड़ी अटकिला। गेट खोली सीधा घर भीतर को पशिले। हेले ए कौन? पशु पशु जने बासन माजुथिबा स्त्री लोकंक उपरे जेमिति तांकर नजर पड़िछि। जिलापाल चमकी पड़िले। जिलापालंकु देखी से स्त्री लोक भी चमकी पड़िले। आउ सांगे सांगे मुहरे ओढ़णी देई मुह लुचाई देले। हेले किए थिले से स्त्री लोक? काहेकि तांकु देखी जिलापाल चमकी पड़िले? आउ से स्त्री लोक भी जिलापालंकु देखी काहेकि तांकर मुह लुचाई देले? जानिले आपण भी चमकी पड़िबे। संपूर्ण घटना जानिबा पई स्किप न करी कहानी को पूरा देखंतु। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दियंतु। कमेंट रे निजर ना सहित जागा ना लिखिले आमे पर वीडियो रे आपणकर ना घोषणा करिवु। जे जिलापालक कथा कहूचु तांको ना हैला सुजित कुमार। सुजित को देखी स्त्री लोक जनक मुह लुचेई देबा परे सुजित कहले कि थाउ आउ निजको लुचाइबा दरकार नहीं, मु तमको चिन्हि सारिची। सुजित तांको पाखकु गले आउ निज हातरे ओढ़णी खोलिले। तांको नेई चेयर रे बसैले आउ कहिले कि प्रिया तमर एक ही अवस्था, तमे तो केते स्वप्न देखुथिल, समाज रे जने बड़ लोक होई जीबार इच्छा रखिथिल, आउ जीवन को निज इच्छा रे उपभोग करिया पई चाहुथिल। हेले से स्वप्न सब कुआडे गला? एबे तमे केमितिका जीवन जीउछ? आउ कहा घरे बासन माजुच? काहेकि एमिति कौन हैला तमर? सुनिकी जेमिति निर्जीव हो जाइथिले से महिला। पाटिरु किछि भी कथा बाहरु नथिला। राजीव पुणी थरे पचारले, प्रिया तमे किछि कहूना काहेकि? तम चेहरा भी फिका पड़ी गलानी। जेउ चेहरा देखिले जे केही भी पागल हो जाउथिला, कुआडे गला तमर से चेहरा? किछि तो कुह। सुजित कर एबे भी आत्मीयता भरी रहिथिबा जानिबा परे प्रिया जेमिति कांदी पकेले। सुजित को जाबुड़ी धरी कहले, मोर भूल हो जाइछि। मिछ माया पछरे गोड़ाऊ गोड़ाऊ मु आजि हारी जाइछि। जीवनर वास्तवता को ग्रहण न करी जो भूल करिथिली तार फल भोगुछि मु। हेले कौन हैला जे तम सहित तमे आजि एमिति काम करिया को बाध्य होइछ? तमे चाहिथिले तम बाप घरे आराम रे दिन काटी परिथांत, कारण तम बापा जने प्रतिष्ठित व्यवसायी, आउ से चाहिथिले तम पाई केते कौन करि परिथांते। ना सुजित, दुनियार नियम रु बाहर को बाहरिले किए भी तम साथ दिएनी। ताहाले कौन हेछि तम सहित? सेठु प्रिया निज कहानी कहिबा को आरंभ कले। प्रिया दिने सुजित कर अर्थात जिलापालंकर स्त्री थिले। हेले प्रिया सुजित कठारु काहेकि अलगा हो जाइथिले? आउ अलगा हेबा परे काहेकि बासन माजिया परी काम करुथिले प्रिया? पूरा सस्पेंस कहानी वीडियो को पूरा देखंतु। ए सब घटना जानिबा को हेले 7 वर्ष तळको जिबाको पड़िबो। संबलपुर सुजित एक साधारण परिवार थिले। बापा कैलाश बाबू तांकर जने साधारण व्यवसायी थिले। व्यवसाय रु जेतिकी भी आय हेउथिला सेथिरे परिवार चलाई नेउथिले। कैलाश बाबूंकर 2टी झियो ओ गोटिए पुओ थिले। सुजित सबुठु सान थिले। पिला दिनरु तांकर उच्च आशा थिला, स्वप्न थिला जने बड़ मनीष हेबा पई। हेले आर्थिक परिस्थिति पई से पूरा प्रस्तुत होई पारु नथिले। गाँ कॉलेज रे से ग्रेजुएशन करिबा परे आउ पाठ पढ़ाइबा पई सक्षम हेलेनी बापा। रोग माड़ी बसिबा कारणरु से भी आउ रोजगार क्षम रहिलेनी। बाध्य होई सुजित को चाकरी खोजिबा को पड़िला।
ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚାକିରି ବି ମିଳିଗଲା। ଯାହା ବି ଦରମା ମିଳୁଥିଲା ଭଲ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ସମୟ ବିତିଲା। ସୁଜିତକୁ ବାହା କରିଦେବା ପାଇଁ ବାପା ମା ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ପ୍ରିୟା ସହିତ ସୁଜିତଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ପ୍ରିୟା ଜଣେ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ଝିଅ ଥିଲେ। ବାହାରେ ବୁଲିବା, ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା, ବୁଲିବା, ମଉଜ ମସ୍ତି ଆଦି ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ହେଲେ ସୁଜିତ ଏସବୁ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ବାହାଘରର 1 ବର୍ଷ ଯାଏ ଠିକଠାକ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ପ୍ରିୟା ନିଜର ନଖରାମି ଆରମ୍ଭ କଲେ। କହିଲେ, ମତେ ହୋଟେଲ ନେଇକି ଚାଲ, ବୁଲିବାକୁ ନେଇକି ଚାଲ। ହେଲେ ସୁଜିତ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରିୟାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଦରମା ଟଙ୍କା ନିଅଣ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପ୍ରିୟାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପଟରେ ପ୍ରିୟା ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ମଉଜ ମସ୍ତି କରିବାର ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ସୁଜିତକୁ କହୁଥିଲେ, ଘରେ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ସୁଜିତ ଚୁପ୍ ରହି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରିୟା ବୁଝିବାର ନାଁ ନେଉନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ନଖରାମି ବଢୁଥିଲା। ସେ ନ କହି ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଥିଲେ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏଁ ଆସୁନଥିଲେ। ଏମିତି ଚାଲିବା ଭିତରେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସର ଜଣେ କ୍ଲର୍କ ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ପୁରା ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ମନୋଜ ବି ପ୍ରିୟା ପଛରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ମନୋଜଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରିୟା ଭାବୁଥିଲେ କି ମନୋଜ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏକଥା ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ ସୁଜିତ। 6 ମାସ ବିତିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ସୁଜିତକୁ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଦିନ ଦିନ ବସି ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ହେଲେ ଅନ୍ଧ ମୋହମାୟାରେ ଫସି ଯାଇଥିବା ପ୍ରିୟା ଏକଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଏତେ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଯେ ସୁଜିତ ସହିପାରିଲେନି। ଦିନେ ଏମିତି ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ବେଳେ ପ୍ରିୟା କହିଲେ କି, ମୁଁ ଆଉ ତମ ସହିତ ରହିବିନି, ମତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦରକାର। ଶୁଣିକି ତ ସୁଜିତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା। କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ହେଲେ ବି ଇଜ୍ଜତଦାର ଲୋକ ଥିଲେ। ଯଦି ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ। ସେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବି ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟା ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଆହୁରି ବଢ଼ୁଥିଲା। ଶେଷରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସୁଜିତ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। 6 ମାସର କେସ୍ ଚାଲିବା ପରେ ଶେଷରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଗଲା। ସେଦିନ ପ୍ରିୟା ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ସେହି ଦିନ ହିଁ ସେ ସୁଜିତକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସୁଜିତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ କିଏ ପ୍ରାଣ କାଢ଼ିକି ନେଇକି ପଳେଇଛି। ଏମିତି ଏମିତି 1 ମାସ ପଳେଇଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଏବେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଯାହା ହେବାର ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାର ସମୟ। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ପରିବାର ଓ ଚାକିରିକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ସଞ୍ଚୟ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତା ସହିତ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରିବା ସହିତ IAS ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଥକି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଥିଲା କି ଆଜି ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗରିବ ହିଁ ଦାୟୀ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଅର୍ଥ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପ୍ରିୟା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭଲରେ ଥାନ୍ତେ। ଏସବୁ ଭାବିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଉତ୍ସାହ ଫେରି ଆସୁଥିଲା। ପୁଣି ଜୋଶରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଆସିଲା ସେହି ପରୀକ୍ଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଯେଉଁଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ହେଲା, ଦେଖିକି ତ ସୁଜିତ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଡ଼ ଆଉ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। ଫୋନରେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ବାପା ମା ବି ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ।
ସୁଜିତ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଯେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମାସକୁ ଥରେ କି 2 ଥର ମାତ୍ର କଥା ହେଉଥିଲେ। 6 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକରେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ସିଏ ଅତି ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କାମ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେଲା। ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ କଟକରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିୟା କଥା କାହାରିକୁ ପଚାରୁ ନଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ଭରି ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବା ପରେ ପ୍ରିୟା ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ସୁଜିତଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିବା ମନୋଜକୁ ବାହା ହୋଇଯିବେ। ହେଲେ ମନୋଜଙ୍କର ଚାଲକୁ ସେ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନଥିଲେ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇ ପ୍ରିୟା ମନୋଜ ପାଖକୁ ଯିବା ପରେ ମନୋଜ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିଦେଲେ। ଏବେ ମନୋଜକୁ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରିୟାଙ୍କର ପୁରା ଫାଇଦା ନେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଏମିତିରେ 6 ମାସ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ପ୍ରିୟା ମନୋଜକୁ ବାହା ହେବା କଥା ଉଠାଇଲେ। ମନୋଜ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହି ଏ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏହା ଭିତରେ ମନୋଜ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଘରେ ହଁ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟା ଏକଥା ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହା ହେବାକୁ ପ୍ରିୟା ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନୋଜ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଆଉ ବୁଝେଇ ପାରିଲେନି, କଳି ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କଳି ଝଗଡ଼ା ମାରପିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମନୋଜ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରିୟା ମନୋଜକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ମନୋଜ ଚାଲାକ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ନିଜର ଘର ଠିକଣା ପ୍ରିୟାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଆଉ ଚାଲାକିରେ ସେ ଚାକିରିରୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମନୋଜ ତାଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟା ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ପଳାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ତ ନେଲେ, ହେଲେ ସବୁଦିନ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାରଣ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେବା ସମୟରେ ବି ବାପା ମା ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରିୟା ମାନି ନଥିଲେ। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ବାପା ମା ସୁଜିତକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କାରଣ ସୁଜିତ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଓ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରିୟା ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ସେମିତି ଥିଲେ। ବୁଲାବୁଲି ମଉଜ ମସ୍ତି କରି ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଦୁନିଆ ଥିଲା ପୁରା ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ଘର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରିୟା ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। ଦିନେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଘରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଆସି ସମ୍ବଲପୁର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଗଲା। ସେଠୁ ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ କଲେ। ଆଉ ମିଛ କହି ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ସେଠି ବି ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିଲେନି। ଛାଡ଼ିଦେଇ ଏକା ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ ଘର ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ବି ସରିଗଲା। ଏଥର ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଲା କି କ'ଣ କରିବି। ସେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଚାକିରି ବି ମିଳିଗଲା। ହେଲେ ସେ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲେନି। କାରଣ ଅଫିସରେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି କମ୍ ମସ୍ତି ଅଧିକ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବି ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କର ବଦନାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଛାଡ଼ିଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ତାଙ୍କର କେହି ବି ଚିହ୍ନା ଜଣା ନଥିଲେ। ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହିତ ହେଲା। ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ବି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ, କାମ ଦେବାକୁ କହି ନେଇ ଆସିଲେ। ନିଜ ଅଫିସରେ ଚାକିରି ଦେଲେ। ନିଜ ବଙ୍ଗଳାର ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ବି ଦେଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ପ୍ରିୟା ଦୁନିଆର ବାସ୍ତବତାକୁ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ନିଶା ଉତୁରି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥର ସେ ମନ ଦେଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ସୁଜିତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ସେଇଦିନଠାରୁ ମାସକ ଆଗରୁ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରେଖା ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟା ରେଖାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହିତ
ଘର କାମ ବି କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଜିତ ବାବୁ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ପ୍ରିୟା ବାସନ ମାଜୁଥିଲେ। ଆଉ ବାସନ ମାଜୁଥିବା ଦେଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସୁଜିତ ବାବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପୂର୍ବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରିୟା ବି ଚମକି ପଡ଼ିବା ସହିତ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ନଥିଲା କି ସସାହସ ବି ନଥିଲା ସୁଜିତଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ। ପ୍ରିୟା ସୁଜିତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗିଲେ। କହିଲେ, ତମ ପରି ମଣିଷକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି ତାର ଦଣ୍ଡ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ନିଜର କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏପରିକି ମୋ ମା ବାପା ବି ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେନି। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସି ଏଇଠାରେ ମୋ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଶୁଣିକି ବି ସୁଜିତ ବାବୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ତମକୁ କହୁଥିଲି କି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ନ ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ତମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସହିତ ଆସିପାରିବ। ଆଜି ବି ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଶୁଣିକି ପ୍ରିୟା ସୁଜିତକୁ ଅନେଇଲେ। ଆଉ ଓଦା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ କି ନା, ତମ ପରି ମଣିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ତାର ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଇ ତମକୁ ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା କରିପାରିବିନି। ଏତେ ପରେ ବି ତମେ ମୋତେ ବୁଝିପାରିଲ, ମୋର ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତମ ସାଥିରେ ତ ସଂସାର କରିପାରିବିନି, ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯଦି ତମକୁ ଦେଖିପାରିବି ସେତିକିରେ ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ସୁଜିତ ବାବୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ପ୍ରିୟା ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି। ଶେଷରେ ସୁଜିତ ବାବୁ ଫେରିଗଲେ। ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ସୁଜିତ ବାବୁଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଆଉ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଯେବେ ଜାଣିଲେ କି ପ୍ରିୟା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜିତଙ୍କର ପୂର୍ବ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ସେଦିନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ରେଖାଙ୍କର ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା କଥା କହି ସୁଜିତକୁ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତ କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଆଜି ବି ସୁଜିତ ବାବୁ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ କେଜାଣି ସେ ନିଜକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବେ ଆଉ ସୁଜିତ ଓ ପ୍ରିୟା ଏକାଠି ହେବେ। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ହେବା ଉଚିତ କି ନା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଗତ ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରବୀର କୁମାର, ମନ୍ଦାକିନୀ ମହନ୍ତ, ତ୍ରିପୁରା ଆଷ୍ଟ୍ରୋସଫ୍ଟ, ମାନସୀ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର, ବଳରାମ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗୁଳ, ସୁରେଶ ବିଶ୍ୱାଳ, ଦିଲ୍ଲୀପ ପୁଣ୍ଟିଆ ଭଦ୍ରକ, ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ ଯଶବନ୍ତ ରକ୍ସ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଲିପିକା ପଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳ, ସୋମନାଥ ବେହେରା କାଳୁପଡ଼ା, ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଧାନ କଣ୍ଟାମାଳ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।